दिव्य सफल थया छे कि आप जे उद्यम करो छो ए उद्यम अवश्य सफल थशे। आप चिंता ना करो। एनी माटे शुं करवानी आज्ञा थई? एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे नारद मुनि, हे देवर्षि, आप सत्कर्म करो। आप सत्कर्मનું अनुष्ठान करो અને એ અનુષ્ઠાન કરવાથી આ જ્ઞાન વૈરાગ્યની નિદ્રા જતી રહેશે, વૃદ્ધાવસ્થા ચાલી જશે। આકાશવાણીના આવ્યા દિવ્ય વાક્ય એમણે સાંભળ્યા છે। સુરજી મહારાજ કહે છે કે હે સોનક મુનીશ્વરો, જ્ઞાન વૈરાગ્યને ત્યાં છોડી અને નારદ મુનિ ત્યાંથી ચાલતા નીકળ્યા છે। ફરતા ફરતા અનેક તીર્થોમાં જાય છે। तीर्थ में जय जय अने महापुरुषों ने पूछे छे कि आप मने सत्कर्म बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट थाय एवं बताओ। नारद जी खूब चिंतातुर हता। बद्रीवन में आवे छे ए समये करोड़ों सूर्य जेवा तेजस्वी सनकादि मुनीश्वरो एमने जोया छे। सनकादि मुनीश्वरो और नारद जी समागम अहींया थयो छे। नारद जी कहे छे कि मारा मोटा भाग्य छे कि मने आपना दर्शन थया छे। आपना दर्शन थवाथी मारी चिंता दूर थई छे। हूँ एक आपनी पासे साधननी अपेक्षा राखूं छुं, ए बतावो। आप तो बहु विद्वान छो, बहु योगी छो, बुद्धिमान छो, मात्र देखाव में ज 5 वर्षना लागो छो, नाना लागो छो, पण आप तो बहु ज्ञानी छो। मने मार्ग बताओ। आप केवा छो? तो कि हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं, आवुं जेना मनमा सतत सर्वदा चाले छे एवा मुनीश्वरो आप छो। घणा आपणे हवेली में वैष्णव पर जोए श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ। मारा अश्विन भाई ज्यां मळीए त्यां एक ज शब्द श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ। हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। प्रभुનું नाम ज जेना मुखमां नित्य होय एने आ कालना कारणे एने जरा अवस्था पण बाधित करती नथी। जरा युष्मान न बाधते। भाग्यथी आपना दर्शन थया छे। हूँ तो दीन छूं, मारी उपर आप दया करो, मारी उपर अनुग्रह करो। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने केम सुख मळे एना माटे थई आपणे प्रेमपूर्वक प्रयत्न करीए। आप अमने मार्ग बतावो। नारदजीए दिव्य वचनों कीधा छे। भक्ति महाराणी नु तेज वधे, ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट थाय एना माटे थई अने सनकादि मुनीश्वरों ने प्रश्न करे छे। सनकादि मुनीश्वरो कहे छे कि हे नारद जी, आप चिंता न करो, आप मन में प्रसन्न थाओ। प्रभु आपनी चिंतानु जे कई कारण हशे करशे। आप चिंता न करो। एमना उद्धारनो एक उपाय छे, आपने बतावे छे। आपने जे सत्कर्म करवानी आकाशवाणी जे वात करी हती ए सत्कर्मनी आपणे अहींया चर्चा करीए। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचेतः प्रसन्नदेः। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जिली बलियारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जिली बलियारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी। वल्लभ विठल गिरधारी
यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी यमुना जी ने बलिहारी श्री यमुना जी ने बलिहारी यमुना जी ने बलिहारी श्री यमुना जी ने बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी श्री 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 यमुना जी ने बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी यमुना जी ने बलिहारी श्री यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभाधीश की जय श्री वल्लभराय प्यारे की जय श्री रसार्द्रराय प्यारे की की जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। પ્રભુના પરમ અનુગ્રહથી શ્રી ઠાકોરજીની મહતી કૃપાથી શ્રી મદન મોહનલાલ પ્રભુની મહતી કૃપા અને એમના અનુગ્રહથી પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી હરિરાયજી મહારાજ શ્રીના આશીર્વાદથી પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભરાયજી મહોદય શ્રીના પ્રેમાશીર્વાદથી આ અધિક માસમાં આપણે સૌને શ્રીમદ ભાગવતજીનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો છે. ઠાકોરજીની મહતી કૃપા અને ગુરુદેવના આશીર્વાદ આ બંને જ્યારે મળ્યા ત્યારે આપણને આ શ્રીમદ ભાગવતજીની પ્રાપ્તિ થઈ. એક તો અધિક માસ છે, અધિક માસ જ પવિત્ર માસ છે અને એમાં શ્રીમદ ભાગવત એ પ્રભુને પ્રીતિ કરાવનારું, પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવનારું શાસ્ત્ર છે. એ જન્માંતરના પુણ્ય ઉદિત થાય ત્યારે આપણને સૌને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. મનની શુદ્ધિ કરનાર છે. આવું શાસ્ત્રનો સમાગમ થયો. આવા દિવ્ય ગ્રંથનો, ગ્રંથના સ્વરૂપમાં શ્રી ઠાકોરજી આપણે ત્યાં પધાર્યા. અને ત્રીજું, આવા દિવ્ય સ્થાનમાં આપણને આ કથાનો લાભ મળ્યો. અધિક માસ, શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર અને મોટી હવેલી જેવું પ્રભુના સામિપ્યમાં, સાનિધ્યમાં આપણને સૌને આવો પરમ લાભ મળ્યો. એ પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદથી એ ફળીભૂત થયું છે. મેં પૂર્વમાં પણ કીધું હતું ને કે સ્થાનનું ખૂબ મહત્વ છે. કયા સ્થાનમાં કાર્ય થાય એનું પણ મહત્વ છે. જેમ સારા ખેલાડીને પણ કેમ પેલું હોય ને કે સારી પીચ મળે, એમાં આ પણ લોર્ડ્સની પીચ છે. આ પીચ ઉપર અમને પણ ભક્તિભાવ, પ્રભુની જે લીલા છે એનો ગુણાનુવાદનો યથામતી પ્રયાસ કરવાનો આપે
આશીર્વાદ પાઠવ્યા છે. તો આવી દિવ્ય ભૂમિમાં આપ શ્રીના સામિપ્યમાં આપણને સૌને આ દિવ્ય લાભ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. હમણાં જ જેમ ચર્ચા કરી કે મહાપુરુષોનું દર્શન થાય એ આપણું સર્વ મંગલ કરનાર છે. નારદ મુનિ સનકાદિ મુનીશ્વરોને પ્રાર્થના કરે છે કે આપનું દર્શન અમને થયું, હવે અવશ્ય અમારી ચિંતા દૂર થશે. પ્રભુના દર્શન થાય, મહાપુરુષોના દર્શન થાય, આચાર્ય ચરણના દર્શન થાય, ગુરુદેવના દર્શન થાય, ત્યારે આપણું સદા સર્વદા મંગલ થતું હોય છે. જ્યારે આપણા પુણ્યનો ઉદય થાય, પુણ્ય ભેગા થાય, ત્યારે આપણને કોઈ દેવસ્થાનમાં, કોઈ હવેલીએ કે જવાની ઈચ્છા થાય કે ચાલો ત્યાં જઈ ને આપણે દર્શન કરીએ, અથવા તો કોઈ સત્સંગમાં કથામાં જવાની ઈચ્છા થાય. પણ જ્યારે કોઈ ગુરુદેવ આપણે ત્યાં પધારે ત્યારે સમજવું કે આ મોટામાં મોટી એમની કૃપા છે. પુણ્ય કરતાં પણ કૃપાના બલથી એ આપણે ત્યાં પધાર્યા છે. પુનઃ આપશ્રીના યુગલ ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરી આવો શ્રીમદ ભાગવતના આ દિવ્ય શ્લોકોને સથવારે આપણે મહાત્મ્યનું જ્ઞાન કરીએ. જે દ્વિતીય અધ્યાયમાં નારદ મુનિ અને સનકાદિ મુનીશ્વરોનો સંવાદ. મહાત્મ્યની કથા આપણે સૌ જાણીએ છીએ, અનેક પુરાણોમાં લખી છે. એમાં પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત આ મહાત્મ્યની કથા છે. નારદ મુનિ જ્યારે સનકાદિ મુનીશ્વરોને કહે છે કે આ ભક્તિ મહારાણીનું દુઃખ દૂર થાય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય પુનઃ જાગૃત થાય, એના માટે થઈને આપ કંઈક કૃપા કરો. સત્કર્મ તવ નિર્દિષ્ટમ વ્યોમ વાચા તુ યત્પુરા તદુચ્યતે શૃણુષ્વાદ્ય સ્થિરચેત પ્રસન્ન દેહી. આપને જે આકાશવાણીએ કહ્યું હતું ને કે આપ સત્કર્મ કરો, એ સત્કર્મ અમે આપને બતાવીએ છીએ. હે નારદ મુનિ, અનેક પ્રકારના આપણે ત્યાં યજ્ઞ કર્યા છે. દ્રવ્ય યજ્ઞ છે, તપ યજ્ઞ છે, યોગ યજ્ઞ છે, જપ યજ્ઞ છે, સ્વાધ્યાય રૂપી જ્ઞાન યજ્ઞ છે. અને મહાપુરુષોએ આ જ્ઞાન યજ્ઞને જ સત્કર્મ કીધું છે. સત્કર્મ સૂચકો નૂનમ જ્ઞાન યજ્ઞમ સ્મૃતો બુધે શ્રીમદ ભાગવતાલાપ સતો ગીત શુકાદિભિ. મહાપુરુષોએ જ્ઞાન યજ્ઞને જ સત્કર્મ કીધું છે. પ્રાતઃકાલે જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે અંતઃકરણ ચતુષ્ટયમાં મન અને બુદ્ધિ આ બેનો પ્રભાવ વધારે છે. મનને શુદ્ધ કરવા માટે થઈ અને સત્સંગ જરૂરી છે. એટલે કીધું કે ભાગવતજીનું શ્રવણથી મનની શુદ્ધિ થાય, અને બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે થઈ અને સત્કર્મ જરૂરી છે. આપણા માર્ગમાં સેવા, સત્કર્મ એ જ સેવા છે. આપ સત્કર્મ કરો જેનાથી ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યને બલ મળશે, એમનું દુઃખ દૂર થશે. શ્રીમદ ભાગવતજીની ગર્જનાથી જેમ સિંહની ગર્જના સાંભળી વરુ ભાગી જાય, એમ શ્રીમદ ભાગવતના ધ્વનિથી કલયુગના તમામ દોષ નાશ પામશે. નારદ મુનિ કહે છે કે હે પ્રભુ, અમે તો આમને જાગૃત કરવા માટે વેદ વેદાંત આદિ અનેકના ઘોષ કર્યા છે, ગીતા પાઠ પણ ખૂબ કર્યા છે. થોડી વાર જાગે છે, પાછા આળસ મળીને સૂઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં શ્રીમદ ભાગવત સંભળાવવાથી તેઓ કેવી રીતે જાગશે? કારણ કે અમે તો સાંભળ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવત એ તો વેદાર્થ છે, શ્લોકે શ્લોકે પદે પદે વેદનો અર્થ છે એ શ્રીમદ ભાગવત છે. તો વેદનો જ પાઠ કર્યો, એનાથી જો જાગૃત ન થયા તો આ સારથી કેમ જાગૃત થશે? કુમારા ઉચુહુ, સનત કુમારો કહે છે કે વેદોપનિષદામ સારા
જાતા ભાગવતી કથા અત્યુત્તમા તતો ભાતે પૃથગ ભૂતા ફલા કૃતિ. શ્રીમદ ભાગવતની કથા આ વેદ અને ઉપનિષદોના સારથી બનેલી છે. અમુક સમયે જે કાર્ય મૂળ સ્ત્રોતથી ન થઈ શકે એ એના સારથી થતું હોય છે. જેવી રીતે બતાવ્યું, યથા દુગ્ધે સ્થિતમ સર્પી ન સ્વાદાયોપકલ્પતે. દૂધમાં ઘી તો રહેલું જ છે, ઘીનું મૂળ છે એ દૂધ છે, પણ જ્યારે દીપ પ્રાગટ્ય કરવું હોય ત્યારે દૂધથી ન થઈ શકે. એ દીપ પ્રાગટ્ય માટે થઈને ઘીની જરૂર પડે. એમ માણસની અંદરના દીપ પ્રાગટ્ય કરવા માટે થઈ સારભૂત શ્રીમદ ભાગવતની જરૂર પડે. જેમ ખાંડ છે એ શેરડીમાંથી બને એવું આપણે જોઈએ બધી પ્રોસેસ એની, પણ જ્યારે દૂધ બનાવવું હોય કે ચાય બનાવવી ત્યારે શેરડીનો હજી કંઈ ઉપયોગ નથી થયો, એની માટે તો ખાંડ જ જોઈએ. એમ જે સારભૂત તત્વ છે એનાથી એ જાગૃત થશે. આ ભાગવત નામનું પુરાણ છે, બ્રહ્મ સંમિત છે, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગના સ્થાપના માટે પ્રકાશિત થયું છે. આપ શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરો, જેનાથી શોક દુઃખ વિનાશ કરનાર છે. નારદ મુનિ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપનું દર્શન થતાં એ મારા દરેક પાપ છે નાશ પામ્યા છે. જ્યારે ભાગ્યોદય થાય ત્યારે આપ જેવા મહાપુરુષોનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમંચ લભતે પુરુષો યદા વે. અજ્ઞાન હેતુ કૃતમો અમદાંધકાર નાશમ વિધાય હિતદો દયતે વિવેક. અનેક જન્મના જ્યારે પુણ્ય સંચિત ભેગા થાય ત્યારે એને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે, અને એ સત્સંગ દ્વારા માણસના અજ્ઞાન છે, મોહ છે, મદરૂપી અંધકાર છે, આ બધેનો નાશ થાય અને એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણને વિવેકની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. નારદ મુનિ કહે છે કે ભક્તિ જ્ઞાન અને વિરાગની સ્થાપના કરવા માટે થઈ અને પ્રયત્નપૂર્વક જ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ. આપ અમને બતાવો જ્ઞાન યજ્ઞ ક્યાં કરવો જોઈએ, તમે કોઈ સ્થાન બતાવો, તમે મને શુકશાસ્ત્રનો મહિમા સંભળાવો. શ્રીમદ ભાગવતની કથા કેટલા દિવસમાં સાંભળાવવી જોઈએ એ સાંભળવાની બધી વિધિ વિધાન પણ મને બતાવો. શૃણુ નારદ ભક્ષ્યામો વિનમ્રાય વિવેકિને ગંગાદ્વાર સમીપે તો તટમાનંદનામકમ. હે નારદ મુનિ, આપ ખૂબ વિવેકી છો. આપ સાંભળો, હરિદ્વાર પાસે આનંદ નામના એક ઘાટ પર, જ્યાં સદા સર્વદા ઋષિમુનિઓ રહે છે, અનેક જાતના વૃક્ષો છે, દેવતાઓ સિદ્ધો પણ જેનો સેવન કરે છે, એવી ભૂમિ છે. એ ભૂમિમાં કોઈ પણ પ્રયત્ન કર્યા વિના આપ આ જ્ઞાન યજ્ઞ કરો, અને જ્ઞાન યજ્ઞના ફળ સ્વરૂપે રસરૂપ પ્રભુની ત્યાં દિવ્ય કથા કરો. અપૂર્વ રસરૂપા ચ કથા તત્ર ભવિષ્યતિ. આપ જ્ઞાન યજ્ઞનો પ્રારંભ કરો, કથામાં અપૂર્વ રસનો આવિર્ભાવ થશે. ભગવાનની જ્યાં જ્યાં કથા થતી હોય એ રસમય હોય. આવું દિવ્ય સનકાદિ મુનીશ્વરો સમજાવે છે. કહે છે કે જ્યાં જ્યાં ભાગવતની કથા થાય ત્યાં ભક્ત્યાદિક જાય છે. ભક્તિ આદિનો ત્યાં નિત્ય નિવાસ હોય. પ્રભુની જ્યાં લીલાનું ગુણાનુવાદ થતું હોય ત્યાં યત્ર ભાગવતી વાર્તા તત્ર ભક્ત્યાદિકમ વ્રજે. આમ કહી સુતજી મહારાજ કહે છે કે નારદજીની સાથે શનકાદિ વગેરે પણ શ્રીમદ ભાગવતનું કથામૃત પાન કરવા માટે
ત્યાંથી ગંગા કિનારે આવે છે. ગંગા તટે આવી અને શ્રીમદ ભાગવતની કથા વાર્તા શ્રવણ કરવાની તૈયારી કરે છે. કોણ કોણ એ કથા સાંભળવા માટે આવે છે? તો દિવ્ય શ્લોકોનું અહીંયા ગાન કરું. ભૃગુર્વસિષ્ઠ વનશ્ચ ગૌતમો મેધા તિથિર્દે વલદેવરાતો રામસ્તથા ગાધિસુતશ્ચ શાકલો મૃકંડપુત્રા ત્રિજપેપલા. ભૃગુ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવરાત આદિ એ મુનીશ્વરો છે. 6 શાસ્ત્રો પણ ત્યાં મૂર્તિમંત બનીને પધાર્યા છે. 17 પુરાણો પણ ત્યાં મૂર્તિમંત સ્વરૂપ લઈને પધાર્યા છે. જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા થાય ત્યાં ગંગાદી તીર્થો પણ આવે છે, એ પણ બિરાજે છે. સનકાદિ ઋષિઓ નારદજીને શ્રેષ્ઠ આસન, નારદજીએ જે શ્રેષ્ઠ આસન આપ્યું હતું ત્યાં એમને બેસાડ્યા છે, એમની વંદના કરી છે. એક બાજુ ઋષિગણ બેઠા છે, એક બાજુ દેવતાઓ, વેદો, ઉપનિષદો બેઠા, એક બાજુ તીર્થ બેઠા છે. જય જયકાર થયો છે, નમઃ શબ્દ સંભળાયા છે, શંખનાદ થવા લાગ્યા છે, પુષ્પોની વૃષ્ટિ થવા લાગી છે. કેટલાક દેવતાઓ વિમાનો પર આવી અને સૌ લોકો પર કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની વર્ષા કરવા લાગ્યા છે. આવો દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતની કથાનો મહિમા સંભળાવ્યો છે. જે સદા સર્વદા માટે શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરે એનું ચિત્ત છે એનામાં પ્રભુ છે બિરાજમાન થાય છે, એના હૃદયમાં પ્રભુ બિરાજે છે. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયે. જે પ્રેમપૂર્વક શ્રીમદ ભાગવતની કથા શ્રવણ કરે છે પ્રભુ આવી અને એના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન થાય છે. શુક્લ શાસ્ત્રનો આવો બહુ દિવ્ય મહિમા બતાવ્યો છે. આપણી પત્રિકામાં પણ ગુરુદેવની આજ્ઞાથી કમલેશભાઈ આ શ્લોક પણ નિર્દેશ કર્યો. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. જ્યાં સુધી શુકશાસ્ત્ર કથાનું મનુષ્ય પાન ન કરે ત્યાં સુધી એ ગમે તેટલા શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરે, ગમે તેટલા પુરાણોમાં ભ્રમણ કરે, છતાં પણ એમને એ પૂર્ણ થતું નથી. એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી. એક જ એવું શ્રીમદ ભાગવત રૂપી શાસ્ત્ર છે જે આપણને મુક્તિનું દાન આપે છે. અને કહે છે કે જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા થતી હોય એ ઘર નથી, એ તીર્થરૂપ બની જાય છે. અને એ તીર્થમાં જે રહે એના દરેક પાપનો નાશ થાય છે. જે ઘરની અંદર શ્રીમદ ભાગવતના દિવ્ય શ્લોકોનો પાઠ થતો હોય એ ઘર માત્ર ઘર નથી પણ તીર્થ બની જાય છે. કેટલાકને કહે કે અમને શ્લોકો વાંચતા ન આવડે તો આખો શ્લોક ન આવડે, એટલો સમય ન હોય તો અડધો શ્લોક, અડધો ન હોય તો એનાથી પણ અડધો. શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા નિત્યમ ભાગવતોદ્ભવમ પઠસ્વ સ્વમુખે નૈવ યદેચ્છસી પરાહમ ગતિમ. શ્લોક કે શ્લોકનું અર્ધ શ્લોક અથવા પાદ પણ સ્વમુખે પોતાના મુખથી જેણે પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરવી હોય એણે પાઠ કરવો જોઈએ. ભાગવતજીનો પાઠ જે નિત્ય કરે એને રાજસૂય અશ્વમેધ યજ્ઞાદિનું ફળ મળે છે. જે કોઈ પણ પાપી દુરાત્મા જીવાત્મા હોય એ બધાનું પણ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી એને મુક્તિ મળે છે. યત્ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના અનાયાસેન તત્સર્વમ સપ્તાહ શ્રવણે લભેત. જે ફલ અનેક જન્મ સુધી કે અનેક સમય સુધી તપ કરવાથી ન મળે, જે યોગથી ન પ્રાપ્ત થાય, જે યજ્ઞથી પ્રાપ્ત ન થાય, એ માત્ર ને માત્ર સપ્તાહ 7 દિવસ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી પ્રાપ્ત થાય છે.
આવી દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતના ગ્રંથનો મહિમા બતાવ્યો છે. સુતજી મહારાજ કહે છે કે શૌનકાદ ઋષિઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આ ધરાધામ છોડીને સ્વધામ પધાર્યા ત્યારે એમનો ને ઉદ્ધવજીનો દિવ્ય સંવાદ થયો છે. એકાદશ સ્કંદમાં એ કથા આવે, દસમ સ્કંદના અંતિમમાં પણ એ બધી ઉદ્ધવજીની જે કથા આવે છે. અંતે પ્રભુનો એમની સાથે સંવાદ થાય છે જે કે આપ બિરાજતા હો ત્યાં સુધી તો અમને આપના દર્શન થશે, પણ આપ જ્યારે ધરાધામ છોડી અને સ્વધામ પધારશો ત્યારે અમે કોનો આશ્રય કરશું? ત્યારે કહે છે કે સ્વકીયમ યદ ભવતેજ તચ્ચ ભાગવતે દધા. પ્રભુએ પોતાનું જે તેજ હતું એ સંપૂર્ણ તેજ શ્રીમદ ભાગવતમાં સ્થાપિત કર્યું છે. જ્યારે પ્રભુ બિરાજતા ન હોય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત છે એ પ્રભુનું જ દ્વાદશાંગ રૂપ છે. તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે. શ્રીમદ ભાગવત છે એ પ્રભુની જ વાંગમય વાણી છે, જે શ્રવણ કરવાથી દુઃખ દારિદ્ર આદિ મુક્ત થાય છે. આવું શ્રીમદ ભાગવતનો દિવ્ય મહિમા ગાયો છે. શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા ગાતા ગાતા સુતમોહે કહે છે, હે સૌનકાદિ ઋષિઓ, સનકાદિ મુનીશ્વરોએ જ્યારે સપ્તાહ શ્રવણનો મહિમા બતાવ્યો, જેવું સપ્તાહનું શ્રવણ થયું એટલે સભામાં એક અદ્ભુત આશ્ચર્ય થયું છે. શું આશ્ચર્ય થયું છે? તો કે ભક્તિ મહારાણી નૃત્ય કરતા કરતા પોતાના બંને પુત્ર જ્ઞાન વૈરાગ્યને લઈ અને ત્યાં કથામાં ઉપસ્થિત થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતની દિવ્ય કથા દ્વારા એ જ્ઞાન વૈરાગ્ય પરિપુષ્ટ થયા ભક્તિ મહારાણી છે નૃત્ય કરતા કરતા આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. ભક્તિ સુતો તો તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમિક રૂપા સહસા વિરાસે. ભક્તિ સુતો તો તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમિક રૂપા સહસા વિરાસે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતિ નામા નિમુહુર વદન્તે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતિ નામાનિ મૂર્વદન્તિ. ભવદ્ભિરત્યેવ કૃતાસ્મિ પુષ્ટા કલિપ્રણષ્ટાપि કથારસેન. વહં તુ તિષ્ઠામ્યધુના બ્રુવન્તો બ્રહ્મ ઇદં તાં ગિરિમોચિરેતે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. ભક્તિ મહારાણી કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતના ગ્રંથથી મારા બંને પુત્રો જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે પરિપુષ્ટ થયા છે. આ હૃદયમાં એકમાત્ર શ્રી ઠાકોરજીની ભક્તિ નિવાસ કરે, જે અત્યંત નિર્ધન હોય છતાં પણ જો જેના હૃદયમાં ભક્તિ એ પ્રગટ થાય છે, ભગવાન પણ એ પોતાનું પરમધામ છોડી એના હૃદયમાં બિરાજે છે. જે વ્યક્તિ ભક્તિ માર્ગને અનુસરે છે, સકલ ભુવન મધ્યે નિર્ધનાસ્તે પિધન્યા નિવસતિ હૃદયેષામ શ્રી હરિર્ભક્તિરેકા.
हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति रुदितेषां भक्तिसूत्रोपनतः। ભગવાનની કથાનો દિવ્ય મહિમા ગાયો છે. એ સમયે વૈષ્ણવોના ચિત્તમાં અલૌકિક ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ જોઈ અને ભગવાન ભક્તવત્સલ શ્રી ઠાકોરજી પણ પરમધામ છોડીને ત્યાં પધાર્યા છે. ગળામાં વનમાળા શોભી રહી છે, શ્રી અંગ મેઘ સમુષ્યાવરણ છે, પીતવાસ છે, મનોહર પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. આવા દિવ્ય પ્રભુના શ્રી વિગ્રહના પણ ત્યાં બધાને દર્શન થયા છે. દિવ્ય ત્યાં મહોત્સવ થયો છે, પ્રભુ પણ પધાર્યા છે. આ બાજુ નારદ મુનિ સનકાદી મુનીશ્વરોને પૂછે છે કે ભક્તિ તો પુષ્ટ થયા, જ્ઞાન વૈરાગ્ય તો પુષ્ટ થયા, પણ જે પાપી હોય એના આનાથી મુક્તિ છે કે નહીં? જેને દોષ કરેલા છે એની મુક્તિ છે કે નહીં? ત્યારે સનકાદી મુનીશ્વરો કહે છે કે કોઈ પણ જીવાત્મા હોય એ શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરે તો એની મુક્તિ થાય છે. કેવા કેવા લોકો? સત્ય નહીં પિતૃમાતૃ દોષકા તૃષ્ણા કુલાશ્ચાશ્રમ ધર્મ વર્જિતા યેદાંભિકામ સરિણોપિ હિંસકા સપ્તાહ યજ્ઞે ન કલો પુનંતિ તે. જે વ્યક્તિ સત્યહીન હોય, માતા પિતાની નિંદા કરનાર હોય, તૃષ્ણાથી વ્યાકુળ હોય, દ્વેષ કરનાર હોય, દંભી હોય, કોઈ પણ જીવાત્મા હોય, આ શ્રીમદ ભાગવતનો આશ્રય કરે તો એ શ્રીમદ ભાગવત એને પવિત્ર કરે છે. આવી દિવ્ય જ્યારે ચર્ચા થઈ છે ત્યારે કહે છે કે એનું કોઈ પ્રમાણ આપો. એ પ્રમાણ બતાવવા માટે થઈ અને આત્મદેવ બ્રાહ્મણની મહાત્મ્યમાં કથા બતાવે છે. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ દિવ્ય ચરિત્ર, એમાં એમનો પુત્ર એક થયો ધુંધુકારી. ધુંધુકારીની શ્રીમદ ભાગવતજી દ્વારા મુક્તિ થઈ એનું ત્યાં ઉદાહરણ આપ્યું છે. સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે થઈ અને દ્રષ્ટાંત ઉદાહરણ રૂપે એ તુંગભદ્રા નદીના તટે આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ છે, રહે છે, ભગવાનનું ખૂબ ભજન કરે છે, તેજસ્વી છે, સર્વવેદ વિશારદ છે, પ્રભુના નામનું સ્મરણ પણ કરે છે. આવા આત્મદેવની કથા છે એ પણ મહાત્મ્યમાં બતાવ્યું અને એનાથી શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે. આગળની કથાનો ક્રમ આવતીકાલે પુનઃ આપણે મંગલ પ્રારંભ કરશું. આત્મદેવજીના કથા ચરિત્રથી જ એ પુનઃ મંગલ પ્રારંભ કરીશું. અહીંયા પ્રથમ દિવસના પ્રથમ સત્રને જે અહીંયા વિશ્રામ આપીએ આપણે, આપણા સૌ પર પરમ કૃપા વિચારી અને આપશ્રી અત્રે પધાર્યા છે. પુનઃ પુનઃ આપશ્રીના યુગલ ચરણમાં આપણે સૌ સંદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરીએ. આપશ્રીના આગમનથી આપણે સૌ પણ સૌભાગ્યશાળી થયા છીએ. પુનઃ પુનઃ આપશ્રીના યુગલ ચરણમાં દંડવત પ્રણામ કરી આપણને સૌને આવો દિવ્ય આપશ્રીના માધ્યમથી, એમના આશીર્વાદથી આપણને સૌને આવો દિવ્ય લાભ થયો છે. કારણ કે આવી સભાઓમાં એ જ પહોંચી શકે જેનું પ્રભુ ચયન કરતા હોય. અમુક એવી સભા હોય જ્યાં ઇલેક્ટેડ માણસો જાય, જેમ રાજ્યસભા હોય, વિધાનસભા હોય, લોકસભા હોય, ત્યાં ઇલેક્ટેડ જે થયા હોય એ બધા પહોંચે, પણ ગુરુદેવ દ્વારા, પ્રભુ દ્વારા જેનું સિલેક્ટેડ હોય, સિલેક્શન હોય, એ આવી બધી ધર્મસભામાં પહોંચતા હોય છે. તો પુનઃ પુનઃ આપશ્રીના યુગલ ચરણમાં દંડવત પ્રણામ કરી અને આજના કથા સત્સંગને અહીંયા વિશ્રામ આપીએ. 2 મિનિટ માટે ભગવદ નામ સંકીર્તન કરીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા,
મુરલી મનોહર નંદલાલા હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા બીજું આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી કરવાની. કથાના મનોરથી પરિવારનો એવો ભાવ છે કે જેટલા વૈષ્ણવો અહીંયા કથા શ્રવણ માટે પધાર્યા છે તેઓ અહીંથી મહાપ્રસાદ લઈને જશે. મહાપ્રસાદ વિના મંડાણમાંથી મહાપ્રસાદ ભોજન લીધા વિના કોઈ જશે નહીં. બધા મહાપ્રસાદ લઈને જ આપના ઘરે પધારજો એવી મનોરથી પરિવારની વિનંતી છે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા હે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા હે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારણ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય શ્રી બ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય શ્રી હરિરાય પ્યારે કી જય શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય શ્રી રસાર્દ્રરાય પ્યારે કી જય શ્રી પ્રેમાર્દ્રરાય પ્યારે કી જય જનાના સરકાર की जय अपने अपने गुरुदेव की जय समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय ओम शांति शांति शांति. મનોરથી પરિવાર અહીંયા ભાગવતજીના ઉત્તર પૂજન અને મંગલ નિરાજન માટે પધારશે. મનોરથી પરિવાર હા એમ આગળ પધરાવો. હા
પુરુષોત્તમાય નમઃ. સકલોપચારાર્થે ઉત્તર પૂજનાર્થે ગંધાક્ષતપુષ્પાણિમ નમસ્કારોમિ. બે હાથ જોડી રાખીએ. ધૂપમાગ્રાપયામિ દીપકં દર્શયામિ. આસાદિત નૈવેદ્યં નિવેદયામિ. નૈવેદ્યમ શુદ્ધ જલેન સંપ્રોક્ષ્ય. જે સામગ્રી છે એની પર થોડું જળ છાંટો.